بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاندان میں کوئی اچھا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے 14 سال کے کزن سے شادی کرنا پڑی۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کو بچہ سمجھ کر سو گئی کہ وہ بھی آ کر سو جائے گا، لیکن جسے میں بچہ سمجھ رہی تھی اس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ میں بستر پر لیٹی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میری چوڑیاں اور زیورات پورے کمرے میں بکھرے پڑے تھے۔ میرے نصیب نے شاید مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا تھا اور میں پوری طرح برباد ہو گئی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اس کی بالکل بھی حقدار نہیں تھی۔ میرے ہاتھوں پر مہندی کا لال رنگ اس قدر گہرا چڑھا تھا کہ جس نے بھی دیکھا وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے تو اس وقت بھی یہ رنگ اچھا نہیں لگا تھا اور اب تو یہ میری بربادی کا رنگ بن گیا تھا۔ شادی کی وہ رات جو سب کے لیے سپنوں کی بارات ہوتی ہے، میرے لیے شادی سے پہلے ہی بے معنی تھی، اور جب وہ رات میری زندگی میں آئی تو سب کچھ ہی بدل کر رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک تو وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جسے رشتوں کی بھی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ سب کچھ سمجھنے لگ گیا۔ میں تو یہ سوچ کر سکون سے سو گئی تھی کہ اسے ہمارے رشتے سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اپنے دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھا ہے، اور شادی کی رات ہی مجھ پر کیسا ستم ڈھانے والا ہے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے آنسو بہانے کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں بھی سوج گئی تھیں، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ وہ درد تھا جسے مجھے خاموشی سے جھیلنا تھا، کیونکہ اسے زبان پر لانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایک عجیب سی تکلیف میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی، اور اس تکلیف نے میرے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیا تھا۔ ذیشان نے میرے ساتھ وہ کام کیا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا نام ریشما تھا اور میرا تعلق گاؤں کے وڈیروں کے گھرانے سے تھا۔ ہمارے پاس روپے، پیسے، دولت، جائیداد، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم لڑکیاں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی تھیں۔ ہم پر بہت سی پابندیاں تھیں، نہ ہی ہم تعلیم حاصل کر سکتی تھیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر سکتی تھیں۔ ہم خاندان کے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکانے پر مجبور تھیں۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ شادی آپس میں ہی کی جاتی ہے، کیونکہ اس طرح جائیداد میں کسی باہر والے کو حصے دار نہیں بنانا پڑتا تھا۔ لیکن پورے خاندان میں اب میرا کوئی ہم عمر باقی نہیں بچا تھا کہ جس کے ساتھ میری شادی کی جاتی۔ اس لیے مجھے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ میری شادی یقیناً خاندان سے باہر کر دی جائے گی اور میں خاندان کے رسم و رواج سے آزادی حاصل کر لوں گی، لیکن یہ صرف میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی خاندان کے رواجوں کی بھینٹ چڑھنا تھا، اور جیسے ہی میرے رشتے کا ذکر چھڑا تو بابا جان نے چچا جان سے کہہ دیا کہ میری شادی ذیشان کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ صرف 14 سال کا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا۔ میں کسی صورت بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں شادی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گی اور اس کے ساتھ رہوں گی۔ میرے بابا نے میری خوشی اور میرے جذبات کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے مدھم آواز میں مزاحمت کرتے ہوئے بابا جان سے کہا کہ ذیشان کو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں، لیکن بابا جان نے غصے میں کہا کہ یہ مردوں کے فیصلے ہیں اور تمہاری بہتری اسی میں ہے ریشما، کہ تم خاموشی اختیار کرو اور ہمارے ہر فیصلے پر اپنا سر جھکا دو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی مجھے میرے کمرے میں لے آئیں اور تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ آج کے بعد مردوں کے فیصلے میں نہ بولنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی تمہاری پھپھو کی طرح بہت بھیانک ہو۔ اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ میری پھپھو نے اپنی پسند سے خاندان سے باہر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی، کیونکہ ان کی عمر کا بھی خاندان میں کوئی نہیں تھا، اور بابا جان
اور چچا جان ان کی شادی ایک عمر رسیدہ رشتہ دار سے کروا رہے تھے، لیکن پھر بابا جان اور چچا جان نے انہیں کچھ ہی دنوں میں ڈھونڈ نکالا تھا اور انہیں اور ان کے شوہر کو موقع پر ہی قتل کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے کسی نے بھی مردوں کے فیصلوں کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ جو کوئی خاندان کے رسم و رواج سے انحراف کرتا تھا اس کا انجام ایسا ہی ہوتا تھا۔ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں میری وجہ سے دوبارہ کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ اماں نے میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگیں کہ تو میری اکلوتی بیٹی ہے، ایسا کچھ نہ کرنا کہ میں ساری زندگی تیرا ماتم کروں۔ اماں کی بات سن کر میں بھی بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ ہمارے خاندان کے مرد عزت اور غیرت کے معاملے میں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ابا جان کے فیصلے نے مجھے بہت دکھ ضرور پہنچایا تھا، لیکن اماں کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنے کے بعد اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ بابا جان سے کوئی بات کرتی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں ذیشان سے کہہ کر اس رشتے کو ختم کروا لوں گی، لیکن ذیشان اس دن کے بعد سے میرے کمرے میں ہی نہ آیا، نہ ہی وہ مجھے حویلی میں کہیں نظر آتا، جبکہ وہ روزانہ ہی صبح سے شام تک میرے کمرے میں رہا کرتا تھا، اور اگر حویلی سے کہیں باہر بھی جاتا تو رات سونے سے پہلے ایک دفعہ میرے کمرے کا چکر ضرور کاٹتا۔ مجھے دیکھے بغیر اس کا کوئی دن نہیں گزرتا تھا، لیکن اب جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ ذیشان کے بارے میں اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ اب وہ تیرا ہونے والا شوہر ہے، اب تیرا اس سے ملنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کچھ دن خاموشی سے اپنے کمرے میں گزار لے، پھر تیری اور ذیشان کی دھوم دھام سے شادی ہو جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میرے دل میں شادی کو لے کر بہت خواب تھے، اپنے ہمسفر کو لے کر بہت سے ارمان تھے، اور وہ سب مٹی میں ملنے والے تھے۔ یہ سوچ کر میں کانپ اٹھی تھی کہ ذیشان میرا ہمسفر بننے جا رہا ہے۔ شاید آنسو میرے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے۔ ذیشان میرا چچا کا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ ہم لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے اور سارا وقت میرے آگے پیچھے گھومتا اور مجھے ریشما ریشما کہتا۔ میں نے کئی دفعہ اسے سمجھایا کہ مجھے باجی کہا کر، لیکن وہ کہتا کہ وہ گاؤں کا ہونے والا وڈیرا ہے اور سب سے ایسے ہی بات کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑتی کہ چھوٹی سی عمر میں ہی اس پر وڈیرا بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، ہر وقت اپنی کتابیں لے کر میرے ہی کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا۔ اس کی بھی 2 بہنیں تھیں، لیکن اس کا دل میرے ساتھ لگتا تھا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی کتابیں کھول کھول کر میرے سامنے رکھتا اور مجھے پڑھانے کی کوشش کرتا۔ اس نے مجھے تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا تھا۔ اکثر وہ کہتا کہ ریشما میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرح تعلیم حاصل کرو اور کسی قابل بن جاؤ۔ ذیشان ساری حویلی میں کسی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ میری ہر بات مان لیا کرتا تھا۔ اسی لیے مجھے جب بھی حویلی سے باہر جانا ہوتا تو میں اس کی مدد حاصل کرتی اور وہی بابا جان سے اجازت لے کر آتا۔ کبھی کبھی ذیشان کی بہنیں اس سے شکوہ کرتی کہ تم ہمارے لیے تو کچھ نہیں کرتے، لیکن ریشما کے لیے ہر کسی سے لڑ جاتے ہو۔ ذیشان فوراً انہیں جواب دیتا کہ ریشما کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ریشما کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ذیشان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور اس نے میری زندگی کی یہ کمی پوری کر دی تھی۔ ذیشان میرے لیے میرے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا، کیونکہ میری عمر 20 سال تھی اور میرے آگے وہ ایک چھوٹا بچہ ہی تھا۔ ہم دونوں گاؤں کے کھیتوں کی سیر کو نکل پڑتے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے چلتا جیسے میری حفاظت کر رہا ہو۔ میری اور ذیشان کی بہت ہی اچھی دوستی تھی۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو شاید سب سے پہلے اسے میں نے ہی گود میں اٹھایا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے وہ میرے ساتھ ساتھ رہا تھا، اور آج تک بھی وہ ہر قدم پر میرے ساتھ تھا۔ خاندان میں سب یہی کہتے کہ ریشما اور ذیشان ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ ذیشان ہمیشہ سب کو یہی کہتا کہ ریشما میری ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی زبان سے نکلے الفاظ ایسے قبول ہو جائیں گے، ورنہ میں اسے پہلے کبھی بھی ایسا کہنے سے روک دیتی۔
लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे ही मेरी ज़िंदगी में शौहर की हैसियत दे दी जाएगी। गांव के रिवाज किसी के लिए नहीं बदलते और ये रिवाज बहुत सी खुशियां भी खा जाते हैं। जब से मेरा रिश्ता पक्का हुआ था मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। चचा ने ज़ीशान को तालीम हासिल करने से नहीं रोका था, ना ही उस पर किसी तरह की कोई पाबंदियां थीं। वो चचा का इकलौता बेटा था और सारी हवेली का लाडला था। मैं भी इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसे इस्तेमाल करती थी। मुझे हवेली से बाहर जाना हो या शहर से कुछ मंगवाना हो, गांव का मेला देखना हो या किसी गांव वालों की शादी में शिरकत करनी हो, मैं हमेशा ज़ीशान को कह देती। वो बाबा जान से बात कर लेता और मैं उसका हाथ पकड़कर चली जाया करती। लेकिन जब मेरी शादी का वक्त आया तो उसी ज़ीशान को, जिसे मैं अपना छोटा भाई मानती थी, मेरी शादी के लिए चुन लिया गया और मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मैंने लाख इनकार करने की कोशिश की, लेकिन हम लड़कियों को ज़बान खोलने का भी इख्तियार नहीं होता। मेरी कोई दुआ भी मेरे हक़ में कबूल नहीं हुई थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे ज़बरदस्ती सजा कर बिठा दिया गया। सुर्ख जोड़े और ढेर सारे ज़ेवरात पहने कभी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आज वो मुझे अपने गले का फंदा मालूम हो रहे थे। गांव की बहुत सी औरतें भी शादी में शरीक होने हवेली आई थीं। थोड़ी ही देर में काजी साहब ने आकर मेरा और ज़ीशान का निकाह पढ़ा दिया। 14 साल का वो बच्चा जो कल तक मेरा हाथ पकड़कर मुझे गांव की सैर कराने ले जाता था, आज उसे ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी का साथी बना दिया गया था। मेरे लिए ये बहुत ही कठिन मरहला था कि जब मैंने ज़ीशान को अपने निकाह में कबूल किया, मैं रुखसत होकर निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में चली आई, जहाँ मेरे चचा की फैमिली रहती थी और ज़ीशान का कमरा था। चची जान ने मुझे ज़ीशान के कमरे में बिठा दिया। वो भी इस रिश्ते पर खुश नहीं थी क्योंकि मैं उनके बेटे से बहुत बड़ी थी, मगर वो भी अच्छी तरह जानती थी कि इन फैसलों में हम औरतों का कोई कसूर नहीं। उन्हें भी मेरे दुख का पूरी तरह अंदाज़ा था। चची जान मुझे ज़ीशान का इंतज़ार करने का कहकर चली गईं क्योंकि बाबा जान के साथ वो गांव में शादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ था। कमरे को पूरी तरह फूलों से सजाया गया था। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसे हर महंगी चीज़ से आरास्ता किया गया था। मैं ज़ीशान के कमरे में बहुत ही कम आई थी क्योंकि वो खुद ही हमेशा मेरे कमरे में आ जाता, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए उस कमरे की मकीन बन गई थी। मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी और गुजरी हुई ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के आगे चल रही थी। मेरे लिए ज़ीशान को अपना हमसफ़र मानना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने उठकर अपना उरूसी लिबास तब्दील किया और आंखें मूंद कर सोने के लिए लेट गई। मैंने सोच लिया था कि ज़ीशान अभी उम्र में बहुत ही छोटा है और उसे हमारे रिश्ते की नज़ाकत का भी इल्म नहीं होगा, इसीलिए वो आकर सो जाएगा। उसने आज तक मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे मुझे ये अंदाज़ा होता कि शादी को लेकर वो क्या सोचता है। मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जब ज़ीशान कमरे में आ गया। मुझे सोता हुआ देखकर उसने मुझे ज़ोर से आवाज़ दी तो मैं उठकर बैठ गई। वो मेरे सामने खड़ा मुझे ही देख रहा था। मुझसे कहने लगा कि आप मेरा इंतज़ार किए बगैर कैसे सो गईं? मैंने ज़ीशान से कहा कि रात बहुत हो गई है, तुम भी सोने के लिए लेट जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह जल्दी उठना है। गांव में फजर की अजानों के साथ ही सब लोग उठ जाया करते थे और अभी रात के 2 बज चुके थे। ज़ीशान ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और ऐसा काम किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। बड़ी बेरहमी से अलमारी खोलकर उसने कुछ दस्तावेज़ मेरे हाथ में थमा दी और कमरे से निकल गया। मैं हैरान परेशान सी बैठी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता था। ज़ीशान ने मुझे थोड़ा बहुत ही लिखना पढ़ना सिखाया था, लेकिन जैसे ही मैंने वो कागजात खोले तो मुझे उसमें लिखा हुआ एक लफ्ज़ समझ आ गया और मेरी रूह फना हो गई। मैं इस पल को कोसने लगी जब ज़ीशान ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया था। काश मैं इस लफ्ज़ को पढ़ ही ना पाती और किसी खुशफहमी में मुब्तला रहती। मेरे अंदर एक मातम बरपा हो गया था और ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे जिस्म से रूह खींच ली हो। मैंने रोते हुए अपने सारे ज़ेवर नोच कर फेंक दिए थे और सारी चूड़ियाँ भी उतार दी थी।
कमरे में जगह जगह लगे फूलों को भी तोड़कर बिखेर दिया था। मेरे लिए ये रात किसी क़यामत से कम नहीं थी। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और जानती थी कि मेरा मुस्तकबिल सिवाय तारीकियों के और कुछ नहीं है। ज़िशान ने जो दस्तावेज़ मुझे पकड़ाए थे वो तलाकनामा था, जो शादी की रात ही मुंह दिखाई के तौर पर उसने मुझे थमा दिया था। जिसे छोटा सा बच्चा समझकर बैठी थी, उसने किसी बड़े मर्द की तरह मेरे मुस्तकबिल का फैसला कर लिया था। और मैं जान गई थी कि हवेली की इन 4 दीवारों में हर फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मर्द ज़ात को ही है। ज़िशान ने रिश्ता तय होने के बाद से मुझसे कोई बात नहीं की थी और ना ही मेरे जज्बात जानने की कोशिश की थी, बल्कि वो शहर चला गया था और शादी के दिन जब लौट कर आया तो तोहफे के तौर पर ये कागजात भी तैयार करवा के लाया था। हमारे ख़ानदान में तलाक याफ्ता औरतों को कोई हैसियत हासिल नहीं थी। अगर किसी को तलाक हो जाती तो उसे हवेली के पुराने कमरे में किसी इस्तेमाल शुदा सामान की तरह फेंक दिया जाता और वो अपनी सारी ज़िंदगी वहीं सिसक सिसक कर गुजार देती। मैं जानती थी मेरा हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, इसलिए रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। इससे तो बेहतर होता कि ज़िशान मुझे अपने निकाह में रहने देता और मैं उसके कमरे में खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार देती। मुझे ऐसे ही रोते रोते कई घंटे गुजर गए थे। फजर की अजान के करीब ज़िशान लौट कर कमरे में आया तो कमरे का और मेरा हाल देखकर चौंक गया। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और रोते हुए पूछने लगी कि मेरा कसूर क्या था जो मुझे सज़ा पर सज़ा सुनाई गई। मैं पहले इस निकाह की तकलीफ़ में थी और अब मुझे तलाक के अजाब में भी मुब्तला कर दिया। ज़िशान कहने लगा, रेशमा आप मुझे गलत समझ रही हैं। एक दफ़ा मेरी सारी बात सुन लीजिए, फिर भी कोई फ़ैसला कीजिएगा। मैं खामोश होकर बैठ गई तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन बनाया है और बड़ी बहन की जगह दी है। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं ये कभी सोच नहीं सकता था कि हमारे बड़े हम दोनों के हक़ में इस तरह का गलत फ़ैसला भी कर सकते हैं। जिस दिन मुझे इस रिश्ते का इल्म हुआ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर चला गया। मैंने सोच लिया था मैं कभी लौट कर गाँव वापस ही नहीं आऊँगा, लेकिन फिर मुझे आपका ख्याल आया क्योंकि अगर मैं लौट कर ना आता तो ये लोग आपकी शादी किसी बुढ़े या शादीशुदा मर्द से करवा देते। मैं आपके साथ किसी तरह की ज़्यादती नहीं होने देना चाहता था। मैंने हमेशा ही आपकी हिफाजत की है और मैं ज़िंदगी भर आपका मुहाफ़िज़ बनना चाहता था। इसलिए मैं ये तलाकनामा बनवा कर लाया था कि शादी की पहली रात ही आपको इस बोझ भरे रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि आपके नज़दीक मेरी हैसियत भी एक भाई जैसी है। लेकिन मेरा हरगिज़ भी मकसद आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था, बल्कि मैं आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहता था। मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रहा हूँ और कई सालों बाद डिग्री लेकर ही लौट कर आऊँगा। जब तक आप हवेली वालों की नज़र में मेरी बीवी की हैसियत से इज़्ज़त से रहेंगी, और जैसे ही मैं डिग्री लेकर वापस आऊँगा मुझे गाँव का सरबराह यानी बड़ा वडेरा बना दिया जाएगा। उसके बाद सारे फैसले भी मेरे होंगे और सारे इख्तियार भी मेरे पास होंगे। मैं वापस आने के बाद दुनिया की नज़र में आपको इस रिश्ते से आज़ाद करके आपके लिए आप ही उम्र मैं वापस आने के बाद दुनिया की नज़र में आपको इस रिश्ते से आज़ाद करके आपके लिए आपकी ही उम्र का कोई बेहतरीन रिश्ता ढूंढ लूँगा। मैं सारे पुराने रिवाज ख़त्म करके आपकी शादी ख़ानदान से बाहर करूँगा और फिर यही रिवाज आम कर दूँगा। जो कुछ हमारे साथ हुआ उसी ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ गलत हो। मैं आपको कुछ साल इंतज़ार करना पड़ेगा, बस आपको कुछ साल इंतज़ार करना होगा और मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा, तभी मैं आपको आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ लौटा पाऊँगा। ज़िशान किसी छोटे भाई की तरह मेरे ख्वाबों में बैठा था। कुछ देर पहले तक वो मेरा शौहर था, लेकिन अब वो दोबारा मेरा छोटा भाई बन चुका था। हमारे बड़ों ने ज़बरदस्ती हमारा निकाह करवाया था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, और ज़िशान ने इस रिश्ते को मिटा दिया था। मैं जो समझ रही थी कि ज़िशान भी ख़ानदान के दूसरे मर्दों की तरह मुझे औरत समझ के बर्बाद करना चाहता है, ज़िशान ने मुझे बिल्कुल गलत साबित कर दिया था। वो तालीम हासिल कर रहा था और तालीम ने ही उसे शऊर दे दिया था। वो मुझसे मिलकर अपना कुछ सामान लेकर कमरे से निकल गया। मैं जान गई थी कि वो हवेली छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला गया है
और डिग्री लेकर ही वापस आएगा। मुझे ज़ीशान की हर बात पर एतबार था। मैं हवेली में उसकी बीवी की हैसियत से एक इज्जत भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे दिल में ये सुकून था कि मैं जिसे अपना भाई मानती थी, उसने मेरा सर शर्म से झुकने न दिया, बल्कि फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद ज़ीशान ग्रेजुएशन करके गांव लौट आया था। उसे गांव का सरबरा और बड़ा वडेरा बना दिया गया था और तमाम फैसलों का इख्तियार भी उसे दे दिया गया था। ज़ीशान ने मुझसे किया अपना वादा निभाया था और दुनिया के सामने इस बात को जाहिर कर दिया कि उसने मुझे तलाक दी है। उसने मेरे लिए गांव के वडेरे का रिश्ता देखा जो मेरा ही उम्र का था और बहुत ही नेक और मोहब्बत करने वाला इंसान था, और पुराने रिवाज को ख़त्म करते हुए मेरी शादी अपने हाथों से उसके साथ करवा दी। ज़ीशान क्योंकि अब गांव का बड़ा था, इसीलिए कोई उसके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। जो कुछ ज़ीशान ने मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। कभी कभी इंसान को खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है, और मैंने भी कुछ वक्त कुर्बान किया था, लेकिन आखिरकार खुशियाँ मेरे हिस्से में आ ही गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।